بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکچر نمبر 13 12 جماعت اردو حصہ انشائیہ. آج ہمارا موضوع ہے حصہ ناصر. پہلا سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور اس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی. امتحانی پرچہ کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم ان اسباق کو پڑھیں گے تو تین چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تین طرح سے ہم نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. پہلی بات جو ہے وہ حصہ معروضی میں 5 نمبر کا سوال آتا ہے کہ ہم نے سبق پڑھتے ہوئے معروضی سوالات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سوالات ہم سے ان میں سے معروضی نوعیت کے سوالات بھی پوچھے جائیں گے. دوسرا جو اس میں سوال آتا ہے وہ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے 15 نمبر کا سوال ہوگا کہ وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے اقتباسات کو اس ترتیب سے اس انداز سے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس کا سیاق و سباق بھی لکھ سکیں, ہم اس کا حوالہ متن بھی لکھ سکیں اور اس اقتباس کی تشریح بھی کر سکیں. تیسرا اس میں سبق کا خلاصہ 10 نمبر کا ہوگا. یعنی یہ وہ 3 طرز کے سوالات ہیں جو ہم ایک سبق کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھیں گے کہ ان میں سے 3 طرح سے ہم نے جوابات دینے ہیں. تو سب سے پہلا جو آج ہمارا موضوع ہے جس کا ہم نے آج دیکھنا ہے, جس کا ہم ابتدائی تعارف دیکھنا ہے, وہ ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور ان کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی. اور جو تحقیقی مقالہ جو ہے وہ سوانحی نوعیت کا ہے کہ جو علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے لکھا ہے. تو یہ اس فہرست کا ایک پہلا موضوع ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کی تھی, جسے ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہم نے آنے والے لیکچرز میں جو مضامین ہم نے حصہ ناصر کے اندر پڑھنے ہیں جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, یہ وہ فہرست ہے جسے ہم نے بار بار ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس کا سوال کا جو آغاز ہے وہ کسی قیمت پر بھی اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. آج ہمارا موضوع مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے اور علامہ شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں. اور اس میں 4 چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ چاہے وہ اقتباس کی تشریح کے حوالے سے ہو, چاہے وہ سبق کے خلاصے کے حوالے سے ہو, یہ 4 چیزیں ہمارے ذہن میں بالکل درست اسی طور پر ہونی چاہیے جس طریقے سے نصاب کے اندر لکھی گئی ہے. نصاب میں جو سبق کا نام ہے نصابی کتاب کے اندر اسی طرز پر لکھیں گے تو وہ درست تسلیم ہوگا. اگر ہم اس طریقے پر نہیں لکھیں گے تو پھر وہ درست تسلیم نہیں ہوگا. سبق کا نام مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اور مصنف کا نام جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے اور تصنیف جو ہے یہ جس کتاب سے یہ لیا گیا ہے وہ مقالات شبلی ہے اور اس کی جلد 4 ہے اور صنف جو ہے یہ سوانح نگاری کی ہے جو تحقیقی مقالے کی صورت میں لکھی گئی ہے. تو یہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے ہر سبق کو پڑھتے ہوئے سب سے پہلے جنہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اور جنہیں ہم نے یاد رکھنا ہے, جنہیں ہم نے خلاصہ اور تشریح کے اندر بھی استعمال کرنا ہے. تو یہ وہ بنیادی نوعیت کی چیزیں ہیں جو کہ معروضی کے اندر بھی ان میں سے سوال آتا ہے اور وہ ہم نے سوال کا جواب یہ وہ 4 چیزیں جن کو ہم 3 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو معروضی کے اندر جواب دے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے تشریح کے اندر بھی استعمال کرنا ہے, ہم نے حوالہ متن میں بھی استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسے خلاصے کے اندر میں بھی یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. تو یہ وہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہم نے سوانح کا لفظ استعمال کیا. تو سوانح جو ہے یہ کسی بھی نامور شخص کی زندگی کے حالات تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن جو ہے وہ سوانح نگاری کہلاتا ہے. سوانح میں کسی مشہور شخص کی زندگی کے محاسن اور معائب دونوں بیان کیے جاتے ہیں. سوانح میں مستند اور جامع مواد کی پیشکش ضروری ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی
उस हकीकत पर भी नजर रखनी पड़ती है कि जिस शख्स पर सवालें लिखी जा रही है उसकी जिंदगी के तमाम कारनामों को किताब में सिलसिलावार बयान किया जाए। तो ये सवाल निगारी का फन उर्दू जुबान और अदब के अंदर बड़ा मकबूल है, और उसमें शिबली नोमानी की जो शख्सियत है वो भी बड़ी काबिल कदर है कि उन्होंने भी सवाल निगारी के हवाले से बहुत ही काबिल कदर काम किया है। मुसन्निफ के हवाले से हम देखते हैं, अल्लामा शिबली नोमानी का नाम हमने पढ़ा, तो अल्लामा शिबली नोमानी जो है वो आजमगढ़ में 1857 में पैदा हुए। ये जो सन है ये भी हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी मारूजी के अंदर भी आ जाते हैं, और उसके साथ साथ हमने जब तशरीह और फासिल में बात का आगाज करना है वहां पे भी इनको इस्तेमाल करना है। तो अल्लामा शिबली नोमानी जो है सर सैयद से भी उनकी मुलाकात रही, फारसी के प्रोफेसर भी रहे, और उसके साथ साथ फ्रांसीसी भी उन्होंने प्रोफेसर आर्नोल्ड से सीखी। 1892 में रोम और शाम का सफर भी किया। 1898 में मुलाजमत तर्क की और आजमगढ़ में आए। 1913 में उन्होंने दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद रखी। 1914 में उनका इंतकाल हुआ। तो 1857 उनकी पैदाइश है और 1914 में उनका इंतकाल हुआ। तो ये वो तारीखें हैं जो हमें ज़हन में रखनी है, जो हमने ऑब्जेक्टिव में भी आएंगी, और उसके साथ साथ हमें जब भी उनके हवाले से बात करनी है तो उनकी पैदाइश और उनकी वफात के हवाले से हमें सही तरह पर इल्म होना चाहिए। तो अल्लामा शिबली नोमानी का दूसरा जो पहलू है वो उनकी अदबी खिदमत है। तो मुसन्निफ अल्लामा शिबली नोमानी जिन्होंने मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज लिखा, दीगर भी उनकी तसानीफ इसी हवाले से मौजूद है। एक उनकी किताब थी अल फारूक, जो कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, उनकी सवाहिल के हवाले से लिखी गई। उसके साथ साथ सवाल मौलाना रूम, उनकी तसनीफ थी इल्मुल कलाम, शिबली नोमानी की तसनीफ थी अल मामून, भी उनकी सवानी हवाले से तसनीफ है। मवाजना दबीर अनीस जो है ये भी उनकी तसनीफ है। अनीस और दबीर की जो है मवाजना उन्होंने तनकीदी हवाले से किया है। और इसके साथ साथ शेरुल अजम है उनकी किताब, उसके साथ मकालात शिबली है, और सीरतुन नोमान है, और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल गजाली है। तो इसमें जो मकालात शिबली हम देख रहे हैं ये वो किताब है, ये वो तसनीफ है जिसमें उनके मकालात मौजूद है। और इसकी जो जिल्द चहारम है उसमें से आज जो हम मज़मून मकाला पढ़ रहे हैं मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, वो उनकी इसी किताब यानी मकालात शिबली में जिल्द चहारम से लिया गया है। तो इसको हमने इस हवाले से ध्यान रखना है। ये हमसे जो है मुख्तलिफ सतह पे पूछा भी जाएगा, और इसी में से आज का हमारा मज़मून जो कि हमने पढ़ना है वो इसी किताब से लिया गया है। तो सबक मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज, ये इसका आज हम तारफ देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी तवज़ीहात को भी और इसके नुकात को भी, इसके खुलासे और तशरीह के हवाले से भी देखेंगे। लेकिन अभी हम इसका एक जामे तारफ देखने की कोशिश करेंगे कि सबक मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज अल्लामा शिबली नोमानी की तसनीफ है, जो कि मकालात शिबली जिल्द चहारम से माखूज है। सवानिही का मकाला है, और अल्लामा शिबली नोमानी जब मिस्र की सेहत के लिए जाते हैं वहां उनका जाना होता है एक कुतुब खाने में जिसका नाम है उदैरिया, और वहां पे वो एक किताब जो है देखते हैं अल्लामा इब्न जौजी की सीरतुल उमरैन, और इससे उन्होंने इस्तिफादा किया, जिसमें उन्होंने दो शख्सियत के हवाले से पढ़ा। एक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत थी, और दूसरी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शख्सियत थी रज़ियल्लाहु अन्हु की। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से उन्होंने अल फारूक के नाम से सवाल उम्र लिखी, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से उन्होंने एक तहकीकी मकाला सवाल नौइयत का लिखा, जिसे उन्होंने मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम दिया। और उसी में से ये आज का हमारा सबक है, जिसमें उनके अखलाक, अदल, इंसाफ और उनके नुमाया कारनामों को मौजू बनाया गया है। तो ये आज का हमारा मौजू था, जिसका तारफ हमने देखा। इसकी तफसील हम अगले लेक्चर में देखेंगे।
इसमें हमने मुसन्निफ यानी अल्लामा शिबली नौमानी के हवाले से, उनकी सवानेह के हवाले से, सवानेह खिदमत के हवाले से, और उसमें मकालात शिबली को देखा जिसकी जिल्द 4 से मजमून दिया गया है। और उसके बाद फिर हमने सबक का तारुफ देखा और उसकी आगाज के बारे में पढ़ा कि ये जो हमारा सबक है ये कहाँ से लिया गया है, किस तरीके से तसनीफ हुआ है और इसमें किस शख्सियत के हवाले से और उनके किन पहलुओं को मौजू बनाया गया है। अगले लेक्चर में हम इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया।